कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मौलाना साहबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। নাও বোঝো ঠেলা। ওয়াকফ বোর্ডের দাবি এবার এই যে কুম্ভ মেলা হচ্ছে, কুম্ভ মেলার পুরো জমিটাই নাকি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। দাবি উঠে গেছে, সেই নিয়ে এবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। আমি জানি না এই ইন্ডি জোটের রাজনৈতিক দলগুলো এবার কি বলবে, কংগ্রেস কি বলবে, তৃণমূল কি বলবে, বাকি দলগুলো কি বলবে। কুম্ভ মেলা কত শতাব্দী প্রাচীন এবং কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীতে এই কুম্ভ মেলার কথা আছে এবং কিভাবে এই কুম্ভ মেলা এলো সেটা তো আমি আপনাদের বলবোই। কিন্তু সেই কুম্ভ মেলার জমি এত কয়েক সহস্র বছরের পুরনো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তার জমিও নাকি এবার ওয়াকফ বোর্ডের। এবার বুঝতে পারছেন যে এই ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল কেন আমাদের দেশে সংসদে আনা হয়েছে, কেন ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী করার চেষ্টা করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন বিরোধিতা করছে এই ইন্ডি জোট কংগ্রেস এবং তৃণমূলরা। সবটা দেখাবো আপনাদের এই হাস্যকর প্রতিবেদন। কুম্ভ মেলার জায়গাটাও নাকি ওয়াকফ বোর্ডের। এই প্রতিবেদন শেষ অবধি দেখুন। আমি মানব, দ্য নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। এক সপ্তাহ বাকি আছে। আপনারা জানেন 13ই জানুয়ারি থেকে 26শে জানুয়ারি এখানে প্রয়াগরাজে প্রচুর ভক্তদের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। কয়েক মিলিয়ন মানুষ আসবেন, কয়েক কোটি মানুষ এখানে আসেন। 12 বছর পর মহাকুম্ভের মেলা হচ্ছে এবং এই মহাকুম্ভের মেলা যেখানে হচ্ছে, মহাকুম্ভের অনুষ্ঠান যেখানে হচ্ছে, সেই 54 বিঘা জমি নাকি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি, এমনটাই ঘোষণা করে দিয়েছেন মৌলানা সাহাবুদ্দিন রজভি বারেলভি। এবং তার এই অদ্ভুত দাবিকে ঘিরে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেছে এবং সেটা যে কত বড় মূর্খের মতন একটা দাবি সেটাও প্রমাণ করে দিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। প্রথমে শুনুন এই মৌলানা সাহাবুদ্দিন রজভি বারেলভি ঠিক কি বলতে চাইলেন, কুম্ভ মেলার জমিটা কিভাবে ওয়াকফ বোর্ডের বলে দাবি করলেন, দেখুন আপনারা। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। পাল্টা দিয়েছেন স্বামী চক্রপাণী মহারাজ। চক্রপাণী মহারাজ বলছে এটা একেবারে পাকিস্তানের শিখিয়ে দেওয়া ভাষা, ভারতবর্ষে ধর্মীয় অস্থিরতা সৃষ্টি করছেন এই মৌলানা সাহাবুদ্দিন রজভি বারেলভি এবং কি বলছেন তিনি নিজেও জানেন না। পাল্টা স্বামী চক্রপাণী মহারাজ কি বললেন সেটা আগে আপনারা দেখুন। मौलाना साहबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है, इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ
समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो महाकुंभ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहने की कामना जहां से की जाती है, आप देखिए कि किस तरह के नीच लोग हैं कि वो अपनी मंसूबों को, कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। ऐसे लोग बाहर होंगे तो बकवास करते रहेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। और इनकी जांच किया जाए कि इनके पीछे आखिर कौन तत्व लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी संगठनों के द्वारा ये प्रायोजित हो रहे हैं। तो इनकी जांच बहुत जरूरी है और इनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। মহাকুম্ভের মেলা, কোটি কোটি ভক্তের সমাবেশ হচ্ছে। 12 বছর অন্তর মহাকুম্ভ হয়, যেখানে গতবারে আমরা কয়েক কোটি মানুষের ভিড় দেখেছিলাম। এবারে মানুষ অলরেডি এসে গেছেন, কয়েক কোটি মানুষ। আর এই মুহূর্তেই যখন আর এক সপ্তাহ বাকি নেই, তখনই মৌলানা সাহাবউদ্দিন রজভী বারেলভী এই মহাকুম্ভের জায়গাটাকে ওয়াকফ বোর্ডের বলে দাবি করলেন। মহাকুম্ভ একেবারে পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে যে মহাকুম্ভ সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে যুক্ত। অমৃত প্রাপ্তির জন্য যখন দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছিল, তখন এই অমৃত কলস প্রাপ্ত হয়েছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যে সেই সময় এই মহাকুম্ভ, এই যে অমৃত কলস, সেখান থেকে কয়েক ফোঁটা অমৃত পৃথিবীর 4টে পবিত্র স্থানে পড়েছিল এবং সেখানেই এই মহাকুম্ভের অনুষ্ঠান হয়। সেগুলোর নাম হচ্ছে প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিক। এবং এরপর থেকেই এই সমস্ত দিব্য স্থানে মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এই মহাকুম্ভ একেবারে পৌরাণিক কাহিনীতেও বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে নয়, এই যে মহাকবি কালিদাস তার নিজের যে লেখা, কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন লেখা, সেখানে এই মহাকুম্ভের কথা আছে। এবং এই যে প্রয়াগরাজ, যেখানে এবারের মহাকুম্ভ হচ্ছে, সেটা তীর্থরাজ বা তীর্থস্থানের রাজা বলা হয়। এটা বিশ্বাস আছে যে ব্রহ্মা এখানে প্রথম যজ্ঞ করেছিলেন। এর উল্লেখ হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থেও আছে। শুধু তাই নয়, 12 দিন অমৃত পাওয়ার জন্য দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছিল। এই 12 দিন এক একজন মানুষের কাছে 12 বছরের সমান। এই কারণেই প্রতি 12 বছরে মহাকুম্ভের আয়োজন করা হয়। এবং কোথায় কবে কুম্ভ হবে সেটাও কিন্তু ওই পৌরাণিক কাহিনীতেই আছে। অযোধ্যার জ্যোতিষী পণ্ডিত কলকিরাম বলেছেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এটার কারণ হলো যে বৃহস্পতি গ্রহ যখন বৃষ রাশিতে থাকে এবং সেই সময় সূর্য দেবতা মকর রাশিতে আসেন, তখন প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়। একইভাবে যখন বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে এবং সূর্য দেবতা মেষ রাশিতে গমন করেন, তখন হরিদ্বারে কুম্ভের আয়োজন করা হয়। একসঙ্গে যখন সূর্য এবং বৃহস্পতি উভয় গ্রহই সিংহ রাশিতে থাকে, তখন নাসিকে মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। এবং বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে এবং সূর্য মেষ রাশিতে থাকে, তখন উজ্জয়িনীতে মহাকুম্ভের আয়োজন করা হয়। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে এই মহাকুম্ভের উল্লেখ আছে, মহাকবি কালিদাসের লেখাতে এর উল্লেখ আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন, ঐতিহাসিকরা যেটা বলছেন, যে এই যে ইসলাম ধর্মের জন্ম হচ্ছে 7ম শতাব্দীতে। এটা ইসলাম ধর্মের যারা স্কলার তারাও জানেন। এই ধর্মটা জন্ম হচ্ছে 7ম শতাব্দীতে এবং মহাকুম্ভের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। যেটা পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়, পুরনো লেখাতে পাওয়া যায়। সেই মহাকুম্ভের ঘটনা যেটা একেবারে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ আছে, সেটা কত বছরের পুরনো তা মানুষ জানেই না। ফলে এত বছরের পুরনো একটা কাহিনী যেখানে রয়েছে, যার প্রমাণ রয়েছে হাতে কলমে, 7ম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের জন্ম হয় কি করে? ইসলাম ধর্মের একজন স্কলার মৌলানা সাহাবউদ্দিন রজভী বারেলভী, যার মানুষকে যার সঠিক শিক্ষা দেওয়াটা যার কাজ, তিনি কিভাবে এরকম একটা মূর্খের মতন দাবি করছেন, চমকে গেছেন ঐতিহাসিকরা। যাকে পাল্টা দিয়েছেন এই চক্রপাণি মহারাজ, যে এটা কি করে হতে পারে, এমন মূর্খের মতন কথা কেন বলা। যদিও ধর্মীয় নেতারা এবার বলতে শুরু করেছেন, হিন্দু ধর্মের ছাড়া অন্য ধর্মের নেতারা বলছেন যে কুম্ভ মেলা একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জমি বা সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত নয়। এটা সনাতন ধর্মের ভক্তদের বিশ্বাসের বিষয়। ফলে এই বিশ্বাসের মধ্যে রাজনীতি এবং এরকম দাবি কেন উঠে আসছে সেটা অবশ্য বোঝা যাবে না। কিন্তু ওই যে
কেন্দ্রীয় সরকার কেন ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল এনেছে সেটা এই মহাকুম্ভের জমি ওয়াকফ বোর্ডের, এটা বলার পর এই ঘটনাকে আরো একবার প্রমাণ করে দিলেন মৌলানা সাহেব যে কেন ওয়াকফ বিলের এই সংশোধনী দরকার। এবং শুধু সংশোধনী নয়, ওয়াকফ বোর্ডের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি এখন রয়েছে, দাবি করা মাত্র সেই সমস্ত সম্পত্তি তাদের হয়ে গেছে। এই জমির মালিকরা যারা ছিল কেউ কোনো কোর্টে যেতে পারেনি, ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী কোনো আদালতের বিচার হয়নি। সেই সমস্ত কাগজপত্র এবার এই ওয়াকফ বোর্ডের কাছে চাওয়ার সময় এসে গেছে। কিন্তু বিরোধী দলের নেত্রীরা রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি এগুলো দেখছেন যে কিভাবে মহাকুম্ভের জমিও ওয়াকফ বোর্ড নিজের বলে দাবি করছে? কেন না, কারণ এই দাবি করার পরে এই সম্পত্তি পুরোপুরি ওয়াকফ বোর্ডের হয়ে যাবে, কোনো আইন আদালতে এর বিচার হবে না। আমি জানি না বাকি নেতা নেত্রীরা এগুলো দেখছে কিনা, আপনারা কি বলেন? আপনাদের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানান দা নিউজ বাংলার কমেন্ট সেকশনে। আর দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন রাজ্যে কি কি ঘটে চলেছে এই সমস্ত ঘটনা চেপে রাখতে দেব না।